जय महाकाल। मोर आज जणी हूँ कि मोर मयूरभंज रु उज्जैन जोटा कि महाकाल ज्योतिर्लिंग टेम्पल जोटा कि आपंकर उपस्थित कौटी होती उज्जैन मध्य प्रदेश में मुझे से टूटा कर डिटेल्स आपको जनइबी जब आपने चाहूँगी जावाई महाकालेश्वर उज्जैन तेणुक मोर भिडियोटा निश्चित लास्ट पर्यटन देखो बहुत किसी माने आप जापर किसी असुविधा जदि मुझे सब फेस कर चाहूनी कि आपने फेस करूँ आप निश्चित लास्ट पर्यटन भिडियोटा देखो जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा जावाई महाकाल जो मैंने न अच्छा बर मुझे भिडियोटा लास्ट पर्यटन आप देखिए मोर दु तीन पार्ट में भिडियो आनी यहाँ मोर फास्ट पार्ट भिडियोटा आउ तीन टा भाई भिडियो मुझे जोटा कि पूरा डिटेल्स आपण मानू पूरा महाकाल उज्जैन कि मध्य प्रदेश जिते टूरिस्ट प्लेस सब किसी मुझे जनवाई चेष्टा करी यू बर्तमान मयूरभंज रु बस माने मोर रात बस था जेहेतु मोर सकाଳେ मतलब फ्लाइट रे जीवार था कौन पाई मत बहुत कम टाइम मत मिलता मात्र 4 दिन छुट्टी मिलता से प्रिपेयर कल रात बस पलैबी से फ्लाइट रे जावाई मो प्लान ही रखी मुझे राति बस बसिली सका मैंने भुवनेश्वर यहाँ कटक आप पहुँचली भुवनेश्वर पहुँचू मुझे प्राय सका 4:30 होगला देखो यहाँ बर्तमान कटक भुवनेश्वर पाखे जो नयापल्ली बस स्टाण पाखे आगक मु भुवनेश्वर बस स्टाण में पहुँची यहाँ आप पहुँची गली बहुत जल्दी सका देखो मो मुहटा केमी देखा रात तो बस शोटा ठीक है से तेणुक मुझे भुवनेश्वर पहुँचली भाविली ये अटो केमी जी एयरपोर्ट अटो वाला भाई कि जन पचारि के नब ना कहले 300 टका कहली यू जोटा कि 2 किलोमीटर रास्ता एयरपोर्ट को मुझे 300 टका देखिए मत कहीं भल लगे तेणुक मुझे गली एयरपोर्ट स्टेशन पाखक पलैली प्राय चलिका से गोटे भाई देखा एयरपोर्ट पाखापाखि नहीं गला मत मात्र 30 टकर मैंने भावतु ये कनसेसन कर जीवार ही अच्छी मात्र 30 टका नहीं एयरपोर्ट पाखापाखि भाई जनक मत पहुँचीदे यूँ मुझे प्राय 1 किलोमीटर पर्यटन एयरपोर्ट किसी अटो दरकार नहीं पूरा सका पूरा ठंडा लगुला मुझे कौन गला चलिया पलैली कहीं मोर एत लगेज नाला मात्र गोटे बैग थिला बस से किसी अधिक लगेज नहीं नी मुझे जानी कि लगेज अधिक ना दरकार ही नहीं जी कम आवश्यक कहीं मोर तो मात्र 2 दिन ही रहार अच्छी तेणुक से लगेज अधिक नहीं किसी फायदा नहीं तेणुक बहुत कम लगेज खाली कांधे वाला बैगटे मत देखूँ से ही नहीं खाली अधिक किसी नहीं नी आपने जब जाऊँच बहुत कम जिन कहीं आप टार्गेटा रखिए बुलिया टार्गेट रहा से बहुत कम समय माने जिते भी टाइम देले आपको सर्टेज लगे तेणुक आपने बुलिया जाऊँ माने जिते कम जिनस ने से मैंने अधिक टाइमटा देवे बुलिया ना ये आप टाइम बर्बाद होटा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मुझे आसी पहुँची गली प्राय सका 6टा होता 5:30 प्राय पाखापाखि होता कहीं मोर फ्लाइट था 7:35 जेहेतु 7:35 मत आसी जल्दी पहुँचार था पहुँचली यहाँ जो आप देखुं कलिंग एयरलाइंस जोटा कि डाकोटा कहते आमर विजु पट्टनायक जोटा कि उड़ौले यहाँ बर्तमान से सब कराई मुझे बर्तमान आसिक पहुँची जाइए भुवनेश्वर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रे बर्तमान मुझे आपको जनइबी जे आपमि कौन जी कौन करेंगे आपड़ी फ्लाइट टिकेट काटुँच आपने बहुत जल्दी काटी दिंतु जल्दी काटिले से आपने कन्फर्म हो पारे जे आम महाकाल दर्शन करें कि ज्योतिर्लिंग दर्शन करें महाकाल ज्योतिर्लिंग दर्शन बहुत बहुत बढ़िया होती मुझे केवल यूट्यूब रू देखिक ही माने मोर मन एत है जे गली तेणुक आ गए कथा कि मोर जो फ्लाइटा था डायरेक्ट भुवनेश्वर इंदौर डायरेक्ट फ्लाइट ना जेहेतु से डायरेक्ट ना मुझे फास्ट काटी कि भुवनेश्वर मुंबई काटी जोटा कि 2 घंटार मात्र 2 घंटा 2.5 घंटार रास्ता किंतु मोर बोर्डिंग पास मत मिलगला मुझे भुवनेश्वर बर्तमान फ्लाइट जावाई जाऊँगी मुझे कहूली कि भुवनेश्वर मुंबई जो जीवाई मात्र 2 घंटा 10 मिनट टाइम लगे किंतु मुंबई रे 7 घंटा मत वेट करने पड़ता कहीं फ्लाइट सेकेंड फ्लाइट जोटा मुंबई रु इंदौर जीव से 7 घंटा पर आ गोटे फ्लाइट थिला किंतु जेहेतु टार्गेट बुलिया जाइए मुझे 7 घंटा टाइम तक वेस्टिंग करें कहीं मु लोकल जगह को बुलिया पलैली से नेक्स्ट वीडियो आपको देखेबी मुझे 7 घंटे कौन ही करी आपको देखेबी केबे टाइम तक मुझे वेस्टिंग करनी जी समय जाइए पूरा पूरा फुल यूटिलाइज मुझे तेणुक आप सेकेंड वीडियो देखिए कि महाकाल में पहुँचला आप जो वीडियो गुड़ा देखिए आप निश्चित देखिए मैंने थे आप देखो निश्चित आप मन करेंगे निश्चित आप महाकाल दिन दिन केवे आसे बहुत जल्दी आसे बहुत बहुत बढ़िया जगह उज्जैन से गोटे ज्योतिर्लिंग महाकाल ज्योतिर्लिंग आप मध्य प्रदेश जाऊँ 2टा ज्योतिर्लिंग गोटे पाइबे महाकाल ज्योतिर्लिंग आ गोटे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मुझे फ्लाइट रे पहुँच जाइए नुआ नुआ फ्लाइट रे बस जेहेतु तेणुक फटो भिडियोटा तो करवा मोर स्वाभाविक आ गोटे कथा कि
ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାହା ହଉ ୱିଣ୍ଡୋ ସାଇଡ଼୍ ସିଟ୍ଟା ମିଳିଛି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ସିଟ୍ରେ ବସିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ବସ୍ ହଉ କି ଟ୍ରେନ୍ ହଉ କି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହଉ ସାଇଡ଼୍ ସିଟ୍ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ନା, ସାଇଡ଼୍ ସିଟ୍ରେ ବସିଲେ ସେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଟା ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ତେଣୁ କରି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନି କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଟିକ୍କା ପନିର ଟିକ୍କା କି କ'ଣ ବୋଧେ ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ବି। ଖାଇକି କାହିଁକିନା ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଉଥିଲା, ସକାଳୁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟାଇମ୍ ସେତିକି ହେଲାନି, ଖାଇପାରିଲିନି, ଯାହା ଖାଇଲେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ବି ଲାଗିଲା, ଯାହା ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭିୟୁଟା ବି କିଛିଟା କ୍ୟାପଚର୍ କଲି, କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ, କିଛିଟା ଫଟୋ, ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସାଇଡ଼୍ ସିଟ୍ରେ ବସିଛି ମାନେ ତାର ତ ଫାଇଦା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଉଠେଇବି ନା, ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବି କି। ଆସିକି ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ପ୍ରାୟ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖାପାଖି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଟେ କେଟେ କୋଠା ସବୁ, ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏପଟୁ ଯାଇଛୁ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଦେଖିନୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବୁ ମାନେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା, ମୁମ୍ବାଇ ସହର ଡ୍ରିମ୍ ସହର, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମଦ୍ରାସ, କାଲକାଟା, ମାନେ ଏଥିରୁ ତା ଭିତରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁମ୍ବାଇଟା, ମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲା ବମ୍ବେ, ଏଇଟା ମୁମ୍ବାଇ ହେଇଛି, ଆଗରୁ ବମ୍ବେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ବମ୍ବେ ଯାଇଥିଲୁ, ମାନେ ସେଭଳିଆ ମୋର ଗୋଟେ କିଛିଟା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିଗଲା କି ବହୁତ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ହବ୍, ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଇଏ ସବୁ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ମାନେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରୁଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟ, କେତେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସବୁ ମାନେ ଏଠି ରହୁଛି, କେତେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର କ'ଣ ସବୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏଠି ରହୁଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ତ ଇଣ୍ଡିଗୋରେ ଯାଇଥିଲି, ତେଣୁକରି ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା ଯାହା ବୋଲି ସାର୍, କାହିଁକିନା ଟିକେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବି ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛି, ଖାଲି ଡିଟେଲ୍ସଟା ମୁଁ କେମିତି ପରେ ଅଡ଼ିଓଟା ଦେଉଛି, ଡିଟେଲ୍ସ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କହିବି। ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଗଲା ଯେଉଁ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଅଛି, ତା'ର ଟର୍ମିନାଲ୍ 2ରେ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏଇଟା ଲଗେଇଥିଲା, ଟର୍ମିନାଲ୍ 2ରେ 9:45ରେ ଲଗେଇଲା, ମୁଁ ତେଣୁକରି 9:45ରୁ ପ୍ରାୟ ପୁଣି ଯାଇକି ନେକ୍ସଟ ମୋର ଥିଲା 4:50ରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ସମୟ କ'ଣ କରିବି ନା, ଆ ଭିତରେ ବି ମୁଁ କିଛିଟା ବହୁତ ବୁଲି ଦେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କହିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଯେ କେଉଁ ପାଖରେ ମୁଁ ବୁଲିଛି, କ'ଣ କରିଛି। ତେଣୁକରି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୁମ୍ବାଇର ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା, ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମାନେ ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମାଡ୍ରାସ ଏସବୁ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମାନେ ଭିଉ ସେଇଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା କେମିତି ସଜେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମାନେ ସଫା ସୁତୁରା, କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପୁରା। ଯେହେତୁ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତ ଏଠି କିଛି ବାଟ ପାଇଲିନି, ଯାହାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ପାଉଥାଏ ଏଠି ପଚାର, ସେଠି ପଚାର, ଆକୁ ପଚାର, ତାକୁ ପଚାର, ଏମିତି ପଚାରି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ଏଠୁ କ୍ୟାବ୍ ଧରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, କ୍ୟାବ୍ ଧରି ବୁଲିକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ବୁଲିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୋର ଯେହେତୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 4:50ରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା, କେଉଁଠୁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଇନ୍ଦୋରରେ ସେଟା ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା 6ଟାରେ, କାହିଁକିନା ଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟ୍ ରାସ୍ତା ମୁମ୍ବାଇରୁ ଇନ୍ଦୋର, ବହୁତ କମ୍ ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ବହୁତ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ହିଁ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ହିଁ ମୋତେ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୋ ହାତରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଥିଲା, ମାତ୍ର 4 ଦିନର ଛୁଟିରେ ଏତେ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲିକି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ବହୁତ ମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ସିନ୍ଟା, ଗୋଟେ କ'ଣ କଠଉ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କହିଲି ନା, ଯଦି ଏତେ ସମୟ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ଟିକେ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ବି ବୁଲିଦେବା, ଦୋକାନ ବଜାର କେମିତି ସବୁ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଜିନିଷ ସବୁ, ତାପରେ ଏଠି ତ ମାନେ ଏତେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଏଠି, ମାନେ ଖାଲି ଯାହା ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବୁ, କିଛି ତ କିଣିପାରିବୁନି, ଖାଲି ଯାହା ଦେଖିବୁ, ରେଟ୍ ପଚାରିକି ବୁଝିବୁ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ, ଖାଲି ଏଇଟା ବୁଝିବୁ, ନହେଲେ ତ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଏତେ ମାନେ ପ୍ରେସର୍ ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମେ ଏଠୁ କିଣିବୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ନୁହେଁ, ମୁଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜେ ଏକାଠିଆ ଯାଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକା ଯାଇଥିଲି ତ ବୁଲିବି, ବହୁତ ଭଲ ବୁଲିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ହଇରାଣ ବି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିକର୍ ସପ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି, ମାନେ ଛାଡ଼ କହିହେବନି। ତାପରେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଇନ୍ଦୋର ଯିବା ପାଇଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ବାସ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଇନ୍ଦୋର। ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଇନ୍ଦୋର ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଏୟାରପୋର୍ଟଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେତିକି ବଡ଼ ହେବ ବୋଧେ ପ୍ରାୟ ସେମ୍ ହେବ ଇନ୍ଦୋର ଏୟାରପୋର୍ଟଟା, ଏତେ ବି ବଡ଼ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଥିଲା, ମାନେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା,
ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗରମ ହେଉଥିଲା ସେ ଇନ୍ଦୋରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡାଟା ହେଉଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଥଣ୍ଡାଟା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଇନ୍ଦୋର ଏୟାରପୋର୍ଟ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ତା'ର ଟର୍ମିନାଲ୍ ଭିତର ଗୁଡ଼ା ବୁଲିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଦୋର ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦୋର ତା'ର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି ନା କ'ଣ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ଏଇଟା ଅହଲ୍ୟାବାଇ ରାଣୀ ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟାବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ରାଣୀ ଅହଲ୍ୟାବାଇ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଥିଲେ, ଇନ୍ଦୋର ରାଣୀ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କର ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ, ରଜା ରାଣୀଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବି ସଜେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦୋର ଏୟାରପୋର୍ଟଟା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଟିକେ ବି ଇନ୍ଦୋରଟା ବୁଲିଦେଲି, ଏୟାରପୋର୍ଟଟା କେମିତି ବହୁତ ତିଆରି ହେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ଏଇଠୁ ମୋତେ ମହାକାଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି, ଉଜ୍ଜୈନ। ଏଇଠୁ ପ୍ରାୟ ହେବ 55-60 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଇନ୍ଦୋର ହେବ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇଠୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି କେମିତି କ'ଣ ଯିବି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆଗେ ବାହାରି ସାରେ, ତାପରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ଦେଖାଯିବ ପଚାରିକି ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ବାହାରିଲି, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଇନ୍ଦୋର, ଦ କ୍ଲିନେଷ୍ଟ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ଲିନେଷ୍ଟ ସିଟି ହେଉଛି ଇନ୍ଦୋର। ମୁଁ ଏଇଠୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି କେଉଁଠି କ'ଣ ଯିବି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଟୋବାଲା ଭାଇ ଆସିକି କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କ'ଣ ଯିବ। ମୁଁ ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଟୋରେ ପଳେଇଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ବସି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ମୋର ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଏସିରେ ବସି ପୁରା ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା ଅଟୋରେ ଯିବି, କାହିଁକିନା ଅଟୋରେ ଗଲେ ପୁରା ବାହାର ଯେଉଁ ପବନଟା ବାଜିବ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଟୋରେ ବସିଗଲି। ଅଟୋବାଲା ପ୍ରାୟ ସେଠୁ ନେଉଛନ୍ତି 700-800 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏତେ ବାଟ 50-60 କିଲୋମିଟର ଯିବେ, 800 ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ନେଉଥିଲା କ'ଣ। ତାପରେ ମୁଁ ଅଟୋରେ ଗଲି, ଅଟୋ ଭାଇକି ପଚାରି କେମିତି କ'ଣ ଯିବା, କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ପଚାରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଗଲୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ଉଜ୍ଜୈନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲା। ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ସେ ଅଟୋବାଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋବାଲା ଧରିଲି, କାହିଁକିନା ସେଇଠୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଟୋବାଲା ଯେହେତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଏ ଅଟୋ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଅଟୋରେ ମାନେ ବାହାରିଲି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଉଜ୍ଜୈନରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଆସି ଖାଇଦେଲି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଖାଇବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 120ରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ମୁଁ ରୁମ୍ ନେଇଗଲି ଗୋଟେ ପାଖରେ, ପୁରା ଉଜ୍ଜୈନ ମହାକାଳ ଟେମ୍ପଲ୍ ପାଖରେ ପୁରା ରୁମ୍ଟେ ନେଇଗଲି, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ, ମାତ୍ର 600 ଟଙ୍କା। ରୁମ୍ଟା କେମିତି ଅଛି? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ଖାଲି ଶୋଇବାର ଅଛି, ଆଉ ତ ଦିନ ସାରା ବୁଲିବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ମାତ୍ର 8ଟା ହେଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବାହାରି ପାରିବି ଯେ ମହାକାଳ ଦର୍ଶନଙ୍କର। ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ ଆଜି ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁଛି କି କାଲି, ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି।